करुणामा परम प्रभु श्री अरविंद 55तम निखिल उत्कल पाठचक्र सम्मेलन जहाँ आम समस्त एक आध्यात्मिक कुंभ परी उपस्थित समस्त मातृ संतान मानक हृदय अनेक स्वागत शुभेच्छा अभिनंदन और भल पाइबा मंचरे रही आम समस्त सम्मान पूज्य माई एवं मो सहित मोर समस्त सतीर्थ बंधु और भगिनीगण समस्त को अनेक श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करछि। सिंथेसिस ऑफ योग पूर्ण योगर एक प्रामाणिक पुस्तक एवं पूर्ण योग संपर्क रे आमर जहाँ किछि अनुसंधित्सा रही जिज्ञासा रही समस्त उत्तर ता मध्य सन्निविष्ट अच्छी बोली मोर विश्वास। आमे एटी चारोटी प्रबंध आलोचना करि सारिछंती। सिस्टम ऑफ योग ये व्यवस्था रे मुख्यतः ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योगर आलोचना होइछि। तापरे लास्ट चैप्टर जोटा एबे आरंभ होछि जो भाई भाषा मुझे निमित्त आरंभ होछि 5टी परिच्छेदर पैराग्राफर सारांश मु आपनक आगे रखिबी। से चैप्टरटी को आम यहीपरि बुझा जे समग्र योगटी को अध्ययन कला परे आपण निज जीवन में क्यों योगटी को अवलंबन करेंगे कौ योगटा को ग्रहण करेंगे। बेले बेले आपण गोटे भोजी को जाइए 10टी जाक आइटम सुस्वादु आपण कौटे खाइबे। आम पिला बेले गोटे कहानी पढ़ुले गोटे शियाल शृगाल आखु बण को गला कौ आखुटी खाइब से सिद्धांत कर पारानी शेष से जाइकी देखला गोटे धनु पड़ी धनु तीर ता देहरे लगी था गोटे चमड़ा सीधा कहला यहीटा आगे खाईदे यहाँ पतला अच्छे से तो से खाइबा आरंभ कला से छिंडीगला कान रे बाजिला तापर से मरीगला। सेपरी गोटे सिम्बलिक कहानी भितर को आमे प्रवेश कर जाऊना तो कर्म योग भितर ग्रहण करवा भक्ति योग ग्रहण करवा पुणी आहुरी ये तो गला आम ऋषि मानकर महान अवदान आम पृथ्वी रे वैज्ञानिक माने जेतिक उपकार करिसेंती ताठारु बेसी जदि कई आहुरी उपकार करिसेंती ताहले भारतर मुनि ऋषि मान जो माने ये योग विज्ञानटा को मनुष्य सम्मुख को आनिछंती। ऐतिहासिक माने कहते यार जो उन्मेष कालटी हुए तो 2500 ख्रीष्ट पूर्व तार अनेक वर्ष पर 3000 वर्ष पर भारत वर्ष रे आहुरी गोटे योग मार्गर उन्मेष होती आमे कहूँ तंत्र। तंत्रटी जेते शीघ्र व्यापी थिला भारत वर्ष रे पुणी तंत्र गुरुर अभाव परवर्ती समय तार नानादि दुरुपयोग हवा कारण ताहा एठी नाही जदियो अच्छी बहुत अवलुप्त अवस्था अच्छी बहुत लुचिकी अच्छी एवं तार साधना होउछि मना नहीं किंतु से साधना करिया कहले मनीष पाखे जो क्षमता दरकार मनीष से क्षमताटी वर्तमान सुधा हासिल करिछि बोली मते कहीं लगुना। प्रभु जितेबाला सिंथेसिस चैप्टर टी को आरंभ कले से कहते जहाँ भी आमे पढ़िले एगुड़िक सबू
सामान्य कथा नुहे एगुड़िक हूँ प्रिंसिपल योगिक स्कूल्स स्कूल माने गोटे विचारधारा कर्म गोटे विचारधारा भक्ति गोटे विचारधारा से गोटे स्कूल ऑफ थॉट एवं एगुड़िक सब प्रधान विचारधारा यही प्रधान विचारधारा गुड़िक समय क्रम मनीष उपरे खूब प्रभाव विस्तार करछंती अनेक मनीष अनेक स्कूल ऑफ थॉट र विचार को ग्रहण करिछंती यही पृथ्वी रे अनेक कर्मयोगी अछंती भक्ति मार्गर अनेक उच्चांग साधक रहिछंती एवं ज्ञान जुगर तो किसी पटांतर ना एवं ये सबु जुग गुड़िक मनीष पई कहीं दरकार दुईटी कारण गोटे मनीष हूँ तांको भाषा रे गोटे कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इंटीजर जहाँ को आम कहीपर मनुष्य रूपी एक जटिल एकक ये पृथ्वी रे जेते जंत्र एपर्यंत बाहर पृथ्वी रे सब गुड़िक मनीष देहरे अच्छे मनीष मनधारी मनीष बुद्धिधारी मनीष इंद्रिय मानकर सचेत उपयोग करि पारुछि यही दृष्टि आम जदि गछ लता प्राणी समस्त को विचार करवा मनुष्य एक रहस्यमय सत्ता आज भी जो मनुष्य सत्ता आज कंप्यूटर रोबोटिक्स इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर काम करुच्ची आपण ताको सहज भावुंट कि तेणु एते जो कॉम्प्लेक्स इंटीजर टीए से हूँ गोटे कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इंटीजर तापाई ये जोग मार्ग गुड़िक प्रकृत में कौन पाई अभिप्रेत तार एक विशेष आवश्यकता होची मनीष मध्य रही सर्वोच्च संभावना गुड़ी को सामने को आने आज जदि पृथ्वी रे मनीष माने तांको सर्वोच्च संभावना निकट में पहुँची भाई कहते मंगल ग्रह गले चंद्रपृष्ठ गले ठीक अच्छे जहाँ भी कर परमाणु युद्ध भी कर लेजर युद्ध भी कर मनीष जहाँ भी करुच्ची एटा गोटे सर्वोच्च संभावना एवं यही सर्वोच्च संभावना दिगरे से चालित हेउअछि एवं जो मार्ग रे होछि ता एक जोग मार्ग जड़े वैज्ञानिक को लैबोरेटरी भितर काम करुथवार देखिले आपण तांको जड़े साधक भाव स्वीकार करंतु से कर्मयोग करुछंती तेबे से कर्मयोग करिथिबारु ही तो एते बड़ गवेषणा संभव होई एते बड़ गोटे उपलब्धि आम पाक आसी रियलाइजेशन प्रभु कहले जे आमे जदि सेगुड़ी को गोटे प्रशस्त भाव रे लार्जली ताको कनसीव करवा अति विशाल भाव से कथा गुड़ी को बुझीवा एवं ताको प्रयोग करवा ताहले निश्चित भाव रे गोटे सुंदरतम जोगर उपस्थापना हो पार से इंटीग्राल जोग तेणु एते जोग थिला वैदिक जुग पुणी केते धारारे विभक्त हो गला परे तंत्र जोग आसिला किए हठ जोग कहते केते प्रकार जोगर धारा हेले ये सबुर ऊर्ध्वरे गोटे रही एक जोग जहाँ को आम कहूँ पूर्ण जोग बा इंटीग्राल जोग से इंटीग्राल जोगटी हुए तो गोटे विशाल रिजल्ट गोटे खूब सुंदर फलाफल मनीष जीवन में आनी पारंता जदि ताको भल भाव रे अध्ययन करा जानता एवं ताको गोटे सिंथेसिस आड़ को निया जानता बा ताको प्रयोग करा जानता हेले असुविधाटी कोठी ना ये जेते सब जोग मार्ग अच्छी से माने डिस्पेरेट इन देयर टेंडेंसीज तांको प्रवृत्ति गुड़िक से माने बहुत भिन्न जड़े कर्मयोगी अर्जुन माने तांको जदि कह तुम ध्यान कर जड़े ज्ञानयोगी भली सी करें तेणु जड़े व्यक्ति गोटे मार्ग रे सिद्ध होती आउ गोटे मार्ग पर से अनुपयुक्त हो पड़ुंट एभली गोटे डिस्पेरेट ये गोटे भिन्नता रही एवं सबु जोग मार्ग गुड़िक बहुत स्पेशलाइज्ड तांको पाखे विशेषता अच्छी एवं सबुगुड़िक सुविस्तृत इलाबोरेट कारण से सब स्कूल ऑफ थॉट तैयारी करना कंप्लीट तांको सेंस रे आपण गोटे को छाड़ी के आउ गोटे को ग्रहण करि परिबेनी कौथिरे ना सेमानंकर स्वरूप रे ताहले पुणी आपण को लागिवो अनेक विचार अच्छी
ଅନେକ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ବିଚାର ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆଇଡ଼ିଆଜ, ଆଉ ରହିଛି ମେଥଡ୍ସ, ପ୍ରଣାଳୀ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବହୁତ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଅପୋଜିସନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ବିଚାର କରିବେ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଯେଉଁ ଯୋଗ ଏବଂ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ର ଯୁଗ ଆସିଲା, ସେ ତନ୍ତ୍ର ଯୁଗର ବିଚାରଟିକୁ କରିବେ, ତାହେଲେ ଅବଭିୟସଲି ଦେଖିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଅପୋଜିସନ ରହିଛି। ସରଳରେ କଥାଟି କହୁଛି, ତନ୍ତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତିର ଅନୁକୂଳରେ ଚାଲିଯିବା, ଯେ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ କିଛି କାମନା ବାସନା ଦେଇଛି, ଆମ କାମନା ବାସନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି, ନଦୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଆରପଟେ ନଦୀଟିକୁ ପାର ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଯୋଗ ମାର୍ଗଟିକୁ ଦେଖିବା, ସିଏ କହୁଛି ନଦୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ପୋଲ ତିଆରି କରିଦେବା, ବ୍ରିଜ କରିଦେବା, ନଦୀ ଆରପଟେ ଚାଲିବ ଓଦା ହେବାର। ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତିକୂଳ ଭିତରେ ଯାଇକି ମଣିଷ ଗୋଟେ ବିଜୟକୁ ହାସଲ କରିବ। ଏ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅପୋଜିସନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପୋଜିସନ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଅପୋଜିସନ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି, ତାହେଲେ ସେ ହୁଏତ ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହେବ। ଯେହେତୁ ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶବ୍ଦ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ଯେ ଯୋଗଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସ୍ପେସିଆଲାଇଜ୍ ଆଉ ବହୁତ ଇଲାବୋରେଟିଭ୍। ସେମାନେ ବହୁତ ଭାବରେ ସବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁ ଭାବରେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍। ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଆଜି ସକାଳେ ଆଲୋକଜୀ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଅନଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟିଂ କମ୍ବିନେସନ୍। ମୁଁ ସେ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖୁଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ସେ କାହାଣୀ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ଜଣ ପଚାରିଲା ଯେ 3ଟି ଗୋଡ଼ି ଆଉ 5ଟି କାଠି ମିଶିଲେ କେତେ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, 3ଟି ଗୋଡ଼ି 5ଟି କାଠି କେତେ ହେଲା? 8। ହେଲେ ଆଉ କିଏ ଭୁଲ ବି କହିପାରେ, କିଏ 6 କହିପାରେ, କିଏ 5 କହିପାରେ। ଭୁଲ କହିପାରନ୍ତି ବା ଠିକ୍ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ନିରୁତ୍ତର ରହିଲା। ତାକୁ ତ ଶିକ୍ଷକ ପଚାରିଲେ, ତୁ କିଛି କହୁନୁ, ଭୁଲ କହ ଠିକ୍ କହ, କିଛି ବି ତ କହ। ସେ କହିଲା, ଗୋଡ଼ିରେ କାଠି ଗୁଡ଼ା କେମିତି ମିଶିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଗୋଡ଼ିରେ କାହିଁ କାଠି ମିଶିଯିବ? ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି କର୍ମ ଯୋଗଟି ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ମିଶି ପାରିବ କି ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ଯୋଗଟି ତନ୍ତ୍ର ଯୋଗରେ ମିଶି ପାରିବ କି ନାହିଁ, ହଠ ଯୋଗଟି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ମିଶି ପାରିବ କି ନାହିଁ, ଇଏ ତ ସମସ୍ୟା ଆମ ଆଗରେ। ତେଣୁ ସେଭଳି ଗୋଟେ ବିନା ବିଚାରରେ ଅନ୍ଧାଧୁନିଆ ଖେଚୁଡ଼ିର କଥା କହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ବାଇଗଣଟି ଭଲ କି ଆଳୁଟା ଭଲ, ତ ଯିଏ ଆଳୁକୁ ଭଲ ପାଏ ସେ କହିବ ଆଳୁ ଭଲ, ଯିଏ ବାଇଗଣ ଭଲ ପାଏ ସେ କହିବ ବାଇଗଣ ଭଲ। ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ବାଇଗଣ ଆଉ ଆଳୁ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ, ଖିଚୁଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ସେ ଖିଚୁଡ଼ିର ଯିଏ ବାଇଗଣକୁ ଭଲ ପାଏ ନା ସେ ବାଇଗଣକୁ ପାଇବ, ନା ଯିଏ ଆଳୁକୁ ଭଲ ପାଏ ସେ ଆଳୁକୁ ସେଠି ପାଇବ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରେଇଥିବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଅନଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟିଂ କମ୍ବିନେସନ୍ ଏଇ ଯୋଗ ପଦ୍ଧତିର କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସିନ୍ଥେସିସ୍, ଇଏ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମନ୍ୱୟକାରୀ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୋ ବିଚାର। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯିଏ ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ କନସିୟସନେସ୍ରେ ସମଗ୍ର ଯୋଗ ବିଜ୍ଞାନଟାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ପରେ, ସମଗ୍ର ଉପନିଷଦକୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ, ଗବେଷଣା କଲା ପରେ, ସେ ତାକୁ ମିଶେଇକିରି ଗୋଟେ ଭଗବତ ଗୀତା ତିଆରି କଲେ, ଯାହାକୁ ଗୀତାକୁ ଦୁଗ୍ଧାମୃତ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ, ଯେ ଗାଈଆଳ, ଯେ ଦୋଇଛନ୍ତି, ବତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ଏଇଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଭଗବତ ଗୀତାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଚେତନା ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଏକ ମହାଚେତନା କାମ କରିଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକାଥରେ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ ଯାଇକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ସିନ୍ଥେସାଇଜର ଯେ ସିଏ ସିନ୍ଥେସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସମନ୍ୱୟକାରୀ, ସେ ସମନ୍ୱୟଟାକୁ କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଧାରଟି କ'ଣ, ସେଇ ଆଧାରଟି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଅନଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟିଂ କମ୍ବିନେସନ୍ କରିଦେବା, ଗୋଡ଼ି ସହିତ କାଠିକି ମିଶାଇଦେବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ନ ହେଇକି ଏଇଟା ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହିଁ ହେବ। କର୍ମଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଏଥିରେ ଟିକେ ସେଥିରେ ଟିକେ। ପୁଣି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସକ୍ସେସିଭ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲେ, ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ଆପଣ ସିଦ୍ଧି ହେଇଗଲା, ତାପରେ କର୍ମ ଯୋଗରେ କିଛି ଦିନ ମାଡ଼ିଯିବେ। ଆମେ ଯେପରି ପଢ଼ୁ, ବେଳେବେଳେ ଫିଜିକ୍ସ ଆପଣ ପଢ଼ିଗଲେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ,
ତାପରେ ବାୟୋଲୋଜି ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆପଣ ସେମିତି କଲେ ବି ହେବ କି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଇଜି ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷର ଜୀବନଟି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ତାର ହେଉଛି ଲିମିଟେଡ଼ ସ୍ପାନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ସେ ବହୁତ କମ୍ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେ, 70-80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛି। ତା ଜନ୍ମ ପରେ ସେ ଯୋଗ ଜୀବନଟାକୁ ଯଦି କ୍ୟାରି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ଏଇ ଜୀବନରେ ସେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକ ହାସଲ କରିଛି ସେଇଟା ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମରେ ଯଦିଓ କ୍ୟାରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦିଗ। ଅନ୍ୟ ଦିଗଟି ହେଲା ତା ପାଖରେ ରହିଛି ଲିମିଟେଡ଼ ଏନର୍ଜି, ତାର ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ ବି ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଗକୁ ସିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସାଧନା ଭିତରକୁ ନେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ କର୍ମଯୋଗୀ ହେଇଯିବେ, ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନଯୋଗୀ ହେଇଯିବେ, ସେପରି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ବ୍ରସ୍ ପ୍ରସେସ୍, ଅତି ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅତି ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲେ। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ହଠ ଯୋଗ ପରେ ରାଜଯୋଗ ପାଳନ ହେବାର ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି। ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ନାଁକୁ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, and in a recent unique example in the life of Ramakrishna Paramahansa we see a colossal spiritual capacity. Colossal ମାନେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ, ପ୍ରକାଣ୍ଡତମ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲା। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଡିଭାଇନ୍ ରିଏଲେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ। ବଳପୂର୍ବକ ସିଏ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଫ୍ ହେଭେନ୍, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ, ତାକୁ ସେ ଅଧିକାର କରୁଥିଲେ। ଏବଂ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସିଜିଂ ଓପନ୍ ୱାନ୍ ୟୋଗିକ୍ ମେଥଡ଼ ଆଫ୍ଟର ଏନାଦର, ଗୋଟିଏ ଯୋଗ ମାର୍ଗଟିକୁ ଅଧିକାର କଲା ପରେ ଆଉ ଏକ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ତାକୁ ଅଧିକାର କରୁଥିଲେ। ସବୁ ଭିତରୁ ସାର ଉପାଦାନଟିକୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ, ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟିଂ ଦି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍। এইটা কিপରି କରୁଥିଲେ ନା ୱିଥ୍ ଇନକ୍ରେଡିବୁଲ୍ ରେପିଡିଟି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଶୀଘ୍ରତା ଥିଲା। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କର୍ମଯୋଗଟିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ 12 ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ହୁଏତ ପରମହଂସ ସେ କାମଟି କଲା ବେଳକୁ 2 ମାସ ଲାଗୁଥିବ। ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିଜ ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କୁ ଲେଲେ ମନକୁ ନିରବ କରିବାର ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ସିଏ 3 ଦିନ ଭିତରେ କହିଲେ ମୋର ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମକୁ କେତେ ଜନ୍ମ ବି ଲାଗିବ ମନଟାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଭଳି ଇନକ୍ରେଡିବୁଲ୍ କଲୋସାଲ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି। ଏବଂ କାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଇନକ୍ରେଡିବୁଲ୍ ରେପିଡିଟି ଅଛି। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସମସ୍ତ କଥାର ହୋଲ୍ ମ୍ୟାଟରର ହାର୍ଟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଥିଲେ, ତାର କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ, ତାର ହୃଦୟ ଭିତରେ, ତାର ଯେଉଁ ମୂଳ କଥାଟି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ପାଉଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲେ ବାଇ ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ଲଭ୍। ପ୍ରେମର ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଡାଇଲଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି। ସେ ସେତେବେଳକୁ ନରେନ ବୋଧେ 25-30 ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କି? ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବୋଲଉଛନ୍ତି, ଘୁମା ଫିରା ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଦେଖିଛ ତତେ ବି ଦେଖେଇଦେବି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ଏ ଯେଉଁ କନଭିକ୍ସନ୍, ସେଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲା ଏକ ସହଜାତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୋଧିଦୀପ୍ତ ଜ୍ଞାନମୟତା ଆଡ଼କୁ ଅତି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ହେଇଯିବି ଆଉ ଏଇ କଥାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ କରିଦିଆଯାଉ, ସେ କଥା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ଜେନେରାଲାଇଜ୍ ହେଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରାଟ ପ୍ରତିଭା ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନମୟ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଦିଗନ୍ତ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସଚ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଜେନେରାଲାଇଜ୍ଡ। ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କାଳଗତ ଥିଲା, ସେଇ କଥାଟି ଅତି ବିଶେଷ ବି ଥିଲା, ଏହିପରି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ମହାନ ଆତ୍ମା ଥିଲେ, ମାଷ୍ଟର ସୋଲ୍ ଥିଲେ। ହୁଏତ ତାଙ୍କର ନାନାଦି ବିରୋଧୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପରମହଂସ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେ କଥାଟି ବହୁତ ସହଜରେ ବୁଝି ହୁଏ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ
ଜଣେ କହିଲେ ଲୁନାଟିକ୍, ଏ ଲୋକ ବିହୋଳ ରହୁଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କର କିଛି ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ରୋଗ ଅଛି, ଯେ ମାନସିକ ରୋଗୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହୋର ପାଖକୁ ନିଆଗଲା, ଜଣେ ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ, ଆମର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ଠାରୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇସର କଥା କହନ୍ତି, ପାପର କଥା, ଇମୋରାଲିଟିର କଥା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯେ ସେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁଠି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାର ସୁନ୍ଦରତାଟିକୁ ସେ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି ମାଷ୍ଟରଫୁଲ୍ ସୋଲ୍ ଆମେ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯେହେତୁ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲାଣି ସେ ଆଡ଼କୁ ଆସିବା। ତ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ କେବେ ସିନ୍ଥେସିସ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ସକ୍ସେସିଭ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯଦି କରିବା ତେବେ ବି ଆମେ କୌଣସି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଗଟିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବି, ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ସିନ୍ଥେସିସ୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରକରଣଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏଠି ତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗର କଥାଟିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତନ୍ତ୍ର ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ ତାର ବିକାଶ ଲାଭ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ପତନ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ଯଦିଓ ତାହା ଥିଲା ଯୋଗର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଠି ଦୁଇଟି ଭାଗ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାମ ମାର୍ଗ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ମାର୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗ ବି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗର କଥା ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ଚ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ସିନ୍, ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯିବା ବଦଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଘଟିଛି ସେଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଅନରିଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ସୋସିଆଲ ଇମୋରାଲିଟି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଆମ ଆଗରେ, ବହୁତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ବାମ ମାର୍ଗ, ଆପଣ କେବେ ଭାବିବେ ଏଇ 5ଟା ଏମ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଗ ହେଇପାରିବ? 5ଟା ଏମ୍ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ କାନରେ ହାତ ଦେବେ, କାରଣ ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ପରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଯାଇଥାଉ ମୋରାଲିଟିଟାକୁ, ବହୁତ ଭାବରେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ସେଥିରେ ରହିଛି ମଦ୍ୟ, ମାଂସ, ମତ୍ସ୍ୟ, ମୁଦ୍ରା, ମୈଥୁନ, ଏ 5ଟା ଏମ୍କୁ ନେଇକି ବାମ ମାର୍ଗ ତିଆରି ହେଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ମାର୍ଗରେ ହୁଏତ ମେଡିଟେସନ୍ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଯୋଗାସନ କଥା ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ବି ବେଦିକ୍ ମେଥଡ୍ସ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ସେଥିରେ ବି ଲଭ୍ର ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା ବାମ ମାର୍ଗରେ। ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମାର୍ଗକୁ ଯଦି ଯିବେ ସେଠି ଜ୍ଞାନର ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ବୈଦିକ ଯୋଗକୁ ଆପଣ ଆସିବେ, ଆମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିଲେଣି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗ, ଅନ୍ୟଟି ପ୍ରେମର ମାର୍ଗ। ମାନେ ଆପଣ କର୍ମଟାକୁ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତିର ମଝିରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବେ, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ବାଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଇଂ ଦ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ସ ଅଫ୍ ୱିଲ୍ ଇନ୍ ପାୱାର, ଇଟ୍ସ ମେଥଡ଼, ଇଟ୍ସ ତନ୍ତ୍ର, that the tantric yogin pursued the aims of the discipline, mastery, perfection, liberation, beatitude. ସେ ତନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଯଦିଓ ତନ୍ତ୍ର ବିଫଳ ହେଇଯାଇଛି, ଯଦିଓ ତନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ପତନ ଘଟିଛି, ତଥାପି ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱର ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର କଥା ରହିଥିଲା, ତା ଭିତରେ ବିମୁକ୍ତିର କଥା ରହିଥିଲା, ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା। ଯଦିଓ ସେଇଟା ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ପ୍ରକୃତି ଆଡ଼କୁ ଆମକୁ ନେଇଯାଉଥିଲା, ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ନେଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗ ବି ରହିଥିଲା, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ମାର୍ଗ ରହିଥିଲା, ଆନନ୍ଦର କଥା ବି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ, ଆନନ୍ଦ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ବିମୁକ୍ତି, ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ ଉପାଦାନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଡ଼ିଦେବେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ये सबूर केन्द्रीय उपादान गुड़ी को आपण नेबे, सेंट्रल ट्रुथ गुड़ी सबू स्कूल ऑफ थॉट रो आउे ताल चिंता करते श्रीअरविंद केते उच्च मानर खाली गवेषणा करना आम सबू किछि प्रस्तुत कर माँ जहाँ कहते यहाँ हूँ जो प्रस्तुतिर कौन सी पटांतर ना
ଏପରି ଗୋଟେ ଯୋଗ ପଦ୍ଧତିର ସେ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ପୂର୍ବ କାଳର କେବେ ହେଇନଥିଲା କି ସେପରି ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ସେପରି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାରିଖରେ ଲାଗୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ତାରିଖରେ ପଢ଼ିପାରୁଛୁ ଏବଂ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।